اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کی بستی کے نوجوانوں نے 10 روزے قرآن کا انعقاد کر کے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاریوں میں تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ جو سب کو نہیں ملتا ہے یہ موقع، لیکن جن کو مل جاتا ہے وہ بڑے قابل مبارکباد ہوتے ہیں، بڑی قابل تعریف کے حقدار ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں۔ اس وقت کو یہاں بیٹھنے کو اور سننے کو غنیمت جانیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے منصب پر فائز فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اچھے عمل کرنے والا بنائے اور برے کاموں سے بچنے والا بنائے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موضوع کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ کربلا کے معرکے سے پہلے بہت ساری جنگیں وجود میں آئی۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی رمضان کے مبارک مہینے میں لڑی گئی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور اس وقت اسلام کی طرف سے لڑنے والے جو مجاہدین اسلام تھے، بدر کے میدان میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ ان میں بہت سارے جو صحابی ایسے تھے جن کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ تلوار خرید لیتے، نیزہ خرید لیتے، برچھی خرید لیتے، یا دوڑنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے۔ غربت و افلاس کا عالم ہے، نیا اسلام ہے، دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ مکے کے کفار و مشرکین کو اپنی بولی پہ بڑا گھمنڈ تھا، اپنی گفتار پہ بڑا غرور تھا، اپنی رفتار پہ بڑا غرور تھا۔ چند مسلمانوں کو یوں ہی آ کر کے آئے دن غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر کبھی غربت کا طعنہ دے دیا کرتے تھے، کبھی افلاس کا طعنہ دے دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کے آس پاس میں اپنی زندگی گزارنے والے وہ صحابی مقدر کے دھنی نکلے، وہ صحابی مقدر کے سکندر نکلے، جب کربلا کے معرکے سے پہلے اسلامی جنگ سب سے پہلی جو لڑی گئی 313 مجاہدین اسلام، اور ایک طرف 22,000 سے زیادہ کا لشکر تھا وہاں پر کفار و مشرکین کا۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 مجاہدین اسلام ہیں۔ اسلام جتنی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، تم جتنا ہی اس کو کاٹو گے اتنا ہی یہ ہرا ہوگا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ سوچیں گے، آپ کیا سوچیں گے، تاریخ کے لکھنے والے سوچتے رہتے ہیں کہ 313 مجاہدین اسلام اور 22,000 کا لشکر، بھلا آج کیا ہوگا، نہ جانے آج کیا ہونے والا ہے۔ ایک کافر و مشرک اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے اور ایک صحابی رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، وہ ننگو، وہ بھوکو، پیاسو، بدن پہ کپڑا نہیں، کھانے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں، آپ کے پاس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے ساتھ سامان نہیں، ہم سے لڑنے آئے ہو، ہم سے تم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اپنے ننگے بدن، اپنی جان تمہیں پیاری نہیں ہے؟ ارے جاؤ مکے سے آئے ہو، وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کرنے آئے ہو؟ کیوں اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے آئے ہو؟ لڑنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دیکھو ہم شکم سیر ہو کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس دیکھو تلواروں کا ڈھیر لگا ہوا، ہمارے پاس دیکھو برچھیوں کی بوچھار ہے، ہمارے پاس دیکھو تیز بھاگنے والے دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ اس طریقے سے ایک صحابی رسول کو اسلام اور اللہ اس کے رسول کا دشمن للکارتے ہوئے جواب للکارتا ہوا
اور ताना देता हुआ नजर आता है। एक दूसरे सहाबी उसकी गुफ्तगू को समाप्त कर रहे थे। फौरन खेमे इस्लाम के शहजाद, इस्लाम के शेरों के खेमे से एक दूसरे सहाबी निकल करके आते हैं और आने के बाद उस जालिम जाबिर को मुखातिब होकर के खिताब फरमाते, ओ जालिम, किसको भूख का ताना देता है, किसको प्यास का ताना देता है, किसकी गरीबी का एहसास करता है? तुझको लगता है हम गरीब हैं, तुझको लगता है वो गुर्बत व अफलास के मारे हुए हैं। ठीक है अगर हम गरीब हैं, ठीक है अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, एक बात बता, खाना तो नहीं तुझसे मांग रहे, भूखे हम हैं, तुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? प्यासे हम हैं, तकलीफ तुझे क्यों होती है? लड़ने के लिए हथियार हमारे पास नहीं है, तुझे क्यों तकलीफ होती है? और सुन, जो कह रहा था ना अभी कि अपनी जान प्यारी हो तो चले जाओ, जान से मोहब्बत हो तो चले जाओ, बीवी प्यारी हो तो बीवी की खातिर चले जाओ, बच्चे प्यारे हो तो बच्चे की खातिर चले जाओ, परिवार खानदान प्यारा हो तो खानदान और परिवार की सलामती के लिए चले जाओ। कौन से खानदान की बात करता है, कौन सी बीवी की बात करता है, कौन से बच्चे की बात करता है? अरे भाई ये बता, बच्चे हमारे यतीम होंगे, तेरी तकलीफ क्यों बढ़ रही है? बीवियां हमारी बेवा होंगी, तकलीफ तुझे क्यों होती है? सुन, तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया है, हमें भी हमारी माँ ने दूध पिलाया है, लेकिन तेरी माँ के दूध पिलाने में और हमारी माँ के दूध पिलाने में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फर्क ये है कि तुझे तेरी माँ ने दूध पिलाया है, खानदान की बुनियाद पर, लेकिन हमें हमारी माँ ने जो दूध पिलाया है इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हमारी माँ ने दूध पिलाया है। तेरी माँ के दूध पिलाने में बड़ा फर्क है और हमें हमारी माँ के दूध पिलाने में बड़ा फर्क है। खानदान जिसे प्यारा हो तो खानदान की बात करे, बीवियां जिनको प्यारी हो वो बीवियों की बात करे, बच्चे जिनको प्यारे हो वो बच्चों की बात करे। खुदा की कसम, अपना तो हाल ये है कि मुस्तफा जाने कदमों पे एक नहीं दो चार बीवियां भी होंगी तो हमको उनके हमारे शहीद होने पर अगर वो बीवियां बेवा हो जाएगी हमको तकलीफ ना होगी, बल्कि हमारी जिंदगी का असल मकसद ये है कि या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे सबके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अभी मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ने पढ़ा, दुनिया ने सुना, दुनिया ने समझा, इस्लाम में जिनके पास सही से कपड़े भी न थे, जिनके पास खाने पीने का साजो सामान भी न था, लड़ने के लिए हथियार भी न थे, उसी जंग में, उस जंग के शुरू होने से पहले मेरे नबी ने एक लकड़ी ली और लकड़ी का इशारा किया, लकीर खींची, फरमाया यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उमैया इब्ने खलफ मारा जाएगा, यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा। जंग सुबह होना है, हुजूर पहले ही निशान लगा करके बता रहे हैं कि यहाँ फला काफिर मारा जाएगा, यहाँ फला दुश्मन मारा जाएगा, यहाँ फला मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाला मारा जाएगा। सबने देखा था दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे जिनका नाम एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 10 साल, हजरत मुआद और मुअव्वज, दोनों सगे भाइयों ने, पता है इस्लाम के सबसे कट्टर दुश्मन को जो इस्लाम के खिलाफ मीटिंग किया करता था, इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग किया करता था, इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी किया करता था, जिसको अबू जहल कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम पहुंचा दिया। और जब हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने वाला उनका मालिक जिसका नाम उमैया इब्ने खलफ था, खुदा की बदर के मैदान में उसी उमैया इब्ने खलफ को किसी दूसरे ने नहीं, खुद हजरत बिलाल हबशी ने मारा था। मारते जाते थे, मुस्कुरा के कहते जाते, तू वही है ना जो तूने मुझे इतना मारा था, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। देख खुदा ने हालात कैसे बदले, करवटें कैसे बदली, आज तू मारा जा रहा है और मैं तुझे मार रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जब तक मैंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक मैं तेरे दामन में था, तूने मुझ पे जुल्म सितम किया है। नबी की नजरें करम हो गई, अबू बकर ने मुझे खरीद लिया और मुझे खरीदने के बाद अल्लाह के रसूल ने आजाद कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें सैकड़ों जंगें हुई हैं, लेकिन जो करबला की जंग वजूद में आई, जो करबला का मार्का वजूद में आया, करबला से पहले ना ऐसी कोई जंग लड़ी गई और करबला के बाद कयामत की सुबह तक कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। आपने बात कल तक समाज में
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو چھوڑ کر جن گلیوں میں حضور کے کاندھوں پہ کبھی امام حسن سوار ہوا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین سوار ہوا کرتے تھے، آج مدینے سے وہ قافلہ گنبد خضرا سے دور جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی قبر انور سے اجازت لے کے امام حسین اور اپنے تمام رفقا گھر والوں کو ساتھ میں لے کر کے مدینے سے یہ قافلہ نکلا ہے، مکے کی سرزمین پر پہنچا ہے۔ مکے کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد تقریباً 10 رمضان المبارک کے دن کوفہ کی سرزمین سے بہت سارے خطوط آتے ہیں، اور خطوط آنے کے بعد پیغمبر اعظم کے لاڈلے پیغمبر کے چہیتے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سارے صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے، بتاؤ اتنا پریشر مجھ پہ پڑ رہا ہے، لوگ اتنا مجھے بلا رہے ہیں، خطوں کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ بہت سارے صحابی آئے اور آنے کے بعد سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، سب نے یہی جواب دیا تھا، اے امام حسین، تمہارے والد گرامی حضرت علی کو کوفیوں نے دھوکہ دیا تھا، تمہارے بھائی حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا، ان کا قتل ہو گیا، وہ بھی شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے، انہوں نے تمہارے باپ کو نہیں بخشا، انہوں نے تمہارے بھائی کو نہیں بخشا، وہ قوم بہت دھوکہ دینے والی ہے، اس سے وفا کی امید مت رکھیے گا، آپ وہاں جانے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اصرار کر رہے ہیں، پھر کسی نے ایک مشورہ دیا کہ یا امام حسین، اگر آپ کو زیادہ اصرار ہے اور آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور ادھر سے لوگ اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، ایک بات سن لو، آپ نہ جا کر کے آپ کسی اپنے عزیز کو بھیج دو جو آپ کا قریبی ہو، جو جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو، جس پر آپ اعتماد کرتے ہو، وہ یہاں سے جب جائیں گے کوفے کی سرزمین پر اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں کے حالات سے جب وہ آپ کو واقف کرائیں گے، تب آپ وہ سوچیں، تب جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ بھروسہ کا یوں تو حضرت امام حسین سب پہ کرتے تھے، لیکن بھائیوں میں سب سے زیادہ بھروسہ حضرت امام حسین، حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت امام مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد بھائی تم قابل اعتماد ہو، میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں، میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم میرے وکیل بن کے کوفے کی سرزمین پر جاؤ اور وہاں ٹھہرنے کے بعد، وہاں رہنے کے بعد وہاں کے حالات سے مجھے واقف کرانا، وہاں سے مجھے خبریں بھیجتے رہنا، جیسے وہاں کے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے، جب مجھے تم خط کے ذریعے بتا دو گے بھروسے کی بنیاد پر، میں جب تمہارا خط پڑھ لوں گا تو تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی اپنا قافلہ لے کر کے کوفے کی سرزمین پر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام ابن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر کے، اپنا موجودگی میں اپنا وکیل بنا کر کے کوفے کی سرزمین پر روانہ کر دیا ہے۔ اور کوفے کا جو گورنر تھا حضرت نعمان ابن بشیر، اہل بیت تھے، وہاں سے فرمان جاری ہو جاتا ہے، کہاں سے؟ یزید کے دربار سے، یزید کے دربار سے جب بیان وہاں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، نعمان ابن بشیر کوفے کے گورنر ہیں۔ ادھر سے جب حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی جب سرزمین پر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد بڑھیا طریقے سے استقبال کیا ہے، بڑی خاطر و مدارات کی ہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں پہنچے، صرف ایک ہی رات میں تقریباً 18 یا 40 ہزار لوگوں نے حضرت امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے۔ 40,000 کا لشکر، 40,000 کا انسان حضرت امام مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور حضرت امام حسین کی بیعت قبول کر لیتے ہیں۔ جب یہ سارا منظر دیکھا، سارا منظر دیکھنے کے بعد اسی مجمع میں ایک ظالم تھا، ایک یزید کا ماننے والا تھا، یزید سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ حضرت نعمان ابن بشیر سے کہتا ہے، اے نعمان ابن بشیر، تم تو یہاں کے گورنر ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر یزید کو یہ پتا چل گیا تو جانتے تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ان کو نہیں روکا جا رہا ہے، امام مسلم سے ان کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ حضرت
نعمان ابن بشیر کہتے ہیں مجھے اس کام کی اجازت دیتے ہو کہ جس کام کے کرنے پر اللہ بھی ناراض ہوگا، رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے، رسول اللہ کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ تب وہ ظالم کہتا ہے تم بڑے ڈرپوک آدمی ہو، بڑے کمزور آدمی ہو، بڑے بزدل آدمی ہو۔ ایک یا دو رات میں حضرت امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں تقریباً 40,000 لوگوں نے جب بیعت قبول کر لی ہے، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہے، خاطر و مدارات ہو رہا ہے، لوگ عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، آپ کی خاطر و مدارات ہو رہی ہے۔ یہ سارا منظر جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا منظر حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ایک خط میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ خط حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہاں خط پہنچا دیا گیا۔ امام حسین تو پہلے ہی سے مدینے سے نکل کے مکے میں تشریف لا چکے ہیں، ادھر وہ خط لکھا ہے، اور اسی رات میں اس یزید کے ماننے والے نے، اس یزید کے چاہنے والے نے، یزید کے دیوانے نے ایک خط لکھا یزید کے دربار کی طرف کہ دیکھو یہاں تو معاملہ سارا کا سارا الٹا نظر آ رہا ہے، نعمان ابن بشیر بزدل آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، وہ کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت کوفے میں رہے، تمہارا اپنا کوئی آدمی کوفے میں گورنر بن کے رہے، تم چاہتے کہ تمہاری حکومت کا ڈنکا یہاں بجے، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے کسی اور آدمی کو بھیجو، اپنے کسی اور جانباز سپاہی کو بھیجو، یہ تو بہت ڈرپوک آدمی ہے، یہ تو بڑے کمزور اور بزدل آدمی ہے۔ جب یہ خط یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد یزید نے فوراً اس کا ایک بہت ہی قریبی تھا جو بہت بڑا ظالم و جابر جلاد قسم کا آدمی تھا، جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے وہاں خط بھیجا، کسی آدمی کو جلدی بھیج کر کے اس کو خبر گئی، اور خبر دینے کے بعد کہا ہم تجھے بصرہ کا بھی گورنر بنا رہے ہیں، اب تو جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل، ہم تجھے کوفے کا گورنر بنا رہے ہیں، تو کوفے میں جا کے حکومت کر، کوفے کی بات کو اپنے ہاتھوں میں لے، کوفے کے حالات کو اپنے قابو میں کر، کوفے کے حالات میں جا کے کنٹرول کر۔ بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اتنا بڑا ظالم آدمی تھا، اتنا بڑا فاسق و فاجر آدمی تھا، یہ بدکار آدمی تھا، یہ ولد الزنا آدمی تھا۔ اس کے حالات کے بارے میں مورخین نے فرمایا ہے یہ اس کی جو ماں تھی یہ کالا کرنے والی بدکار قسم کی عورت تھی، فاحشہ قسم کی عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اور اسی زانیہ عورت سے پیدا ہونے والا عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس کی ماں کے یہ حالات ہو، جس کی ماں اتنی بدکار ہو، جس کی ماں اتنی بدچلن ہو، جس کی ماں اتنی گندی ہو سماج میں، تو اس ماں سے پیدا ہونے والا کوئی نیک تھوڑی ہوگا، اس ماں سے پیدا ہونے والا کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا، اس کی ماں، اس ایسے ماں کی گود سے پیدا ہونے والا کوئی بدکار ہی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی فاسق و فاجر پیدا ہو سکتا ہے، کوئی غدار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کو چھوڑ کر کے اب کوفے میں لاتا، کوفے میں اپنے لشکر کے ساتھ کوفے میں وہ آنا چاہ رہا، اور اسی حجازی راستے سے یہ بھی لوگوں کو پتہ چل چکا تھا، اسی راستے سے امام حسین بھی تشریف لانے والے ہیں، رات ہونے والی تھی، اپنے کچھ سپاہیوں کو روک دیتا ہے، جبہ کپا پہنتا ہے، حجازی لباس پہن کر کے رات کے اندھیرے میں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں کوفے کے اندر جب داخل ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہے، لوگوں نے شکل و صورت نہ دیکھی، لوگوں کو تو یہ یقین تھا، لوگوں کو تو یہ امید تھی کہ امام مسلم نے خط بھیج دیا ہے، ضرور امام حسین کی تشریف آوری ہو رہی ہے، ضرور امام حسین کا قافلہ آیا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ سب لوگ میرے آنے پر اہل بیت کی محبتوں کے نعرے لگا رہے ہیں یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ تھے شیعان علی، شیعان حسین جن کو کہا جاتا تھا، علی سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کر کے شب و روز اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ انہوں نے اس محبت کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا، کیونکہ ان کو تو یہ لگا تھا یہ قافلہ جو ہے کوفے میں جو ہے جس قافلے کی انٹری ہوئی ہے وہ تو گمان بھی نہیں تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ سب کا ماننا تھا کہ امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ رات کی تنہائی ہے، یہ ظالم بھی قافلے میں سے نکلتا ہے اپنی سواری سے اترنے کے بعد سیدھا کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور چھت پہ کھڑا ہو جانے کے بعد اعلان کرتا ہے
مجھے حسین مت سمجھو، میں حسین نہیں ہوں، مجھے یزید نے کوفے کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے، میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں اب تک کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے، آج ان کو اس عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، آج جب وہ اس کوفے کے گورنر نہیں رہیں گے، کوفے کی بات پور میرے ہاتھ میں ہے، کوفے کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اور سنا ہے تم نے بہت محبتوں کا اظہار کیا ہے اہل بیت کے تعلق سے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے تعلق سے، اس نے اس طریقے سے جب اعلان کیا خدا کی قسم چہرے مرجھا گئے، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، اس ظالمانہ جابرانہ اس عبید اللہ ابن زیاد کا بیان جاری ہے، وہ کہتا جن جن لوگوں نے محبتیں کی ہیں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، کل کی صبح کا جب سورج نکلے گا میں ان سب کو اپنے دربار میں بلاؤں گا، سب کو دربار میں بلایا گیا، ہر قبیلے ہر خاندان کے بڑے بڑے معزز اور سرداروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے جن جن لوگوں نے امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر جو حضرت امام حسین کے وکیل بن کے آئے ہیں، امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے، مہربانی کریں اگر ان کو اپنی بیویاں پیاری ہوں، ان کو اپنے پریوار خاندان پیارا ہو، اپنے بچے پیارے ہو، اپنی زمین جائیداد دولت پیاری ہو، تو مہربانی کر کے بیعت توڑ لیں، میں صرف ایک رات اور ایک دن کی مہلت دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر بیعت نہیں توڑی دروازہ تمہارا ہوگا، لیکن اسی دروازے پہ سر تمہارے گھر والوں کے کٹے ہوئے پڑے ہوں گے، میں بہت ظالم ہوں، میں بہت بڑا جلاد ہوں، میرے بارے میں اگر جاننا ہے تو جا کے یزید سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ میں کتنا بڑا جلاد ہوں، اور انہوں نے میرا یہاں پر انتخاب کیا ہے، اب وہ لوگ پیاری تھی، بچے پیارے تھے، خاندان پیارا تھا، پریوار پیارا تھا، سب دھیرے دھیرے بیعت توڑنے لگے، 40 سے 60 ہزار لوگ وہ تھے جو امام حسین نے جن کو حضرت امام مسلم ابن عقیل کو وکیل بنا کر کے بھیجا تھا، ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہو چکے تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 7-8 ہزار کا مجمع ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر نماز میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں 500 آدمی تھے، جب سلام پھیرا تو 3 آدمی رہ گئے، عشاء کی نماز میں تو کوئی بھی نہیں دکھا، اس طریقے سے حضرت امام مسلم ابن عقیل کو جو لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی دعویٰ پیش کر رہے تھے، سب نے اپنی جان کی خاطر، اپنی عزت و آبرو کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر سب نے بیعت توڑ دی، اب اتنے بڑے شہر میں حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے، جب کوفے میں حضرت امام مسلم ابن عقیل پہنچے تھے تو آپ مختار ابن عبید کے گھر میں جا کر کے مہمان بن کے رہے تھے، اور اس اہل بیت سے محبت کرنے والے مختار ابن عبید نے اپنا بہت کچھ قربان کیا تھا، بڑی خاطر و مدارات کی تھی، جب یہ کوفے کے اندر جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں تمہاری بیوی بچوں کا بھی قتل کر دوں گا، تمہارے گھروں کے دروازوں پر تمہارے شوہروں اور تمہارے گھروں کے مردوں کے گردن سر کٹے ہوئے ملیں گے، سب نے اپنے بچوں کی خاطر بیعت توڑ دی، کسی نے بیوی کی خاطر بیعت توڑ دی، کسی نے عزت و آبرو کی خاطر بیعت توڑ دی، تنہا حضرت امام مسلم ابن عقیل رہ گئے، مختار ابن عبید جو تھے انہوں نے بھی عرض کیا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، میرے آگے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب میں آپ کی خاطر بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں حکومت سے میں بغاوت بھی نہیں کر سکتا، حکومت سے بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے، آخرکار حضرت مختار ابن عبید کے گھر سے حضرت امام مسلم ابن عقیل باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کے ایک اور جانثار ہیں جن کا نام حضرت ہانی ابن عروہ ہے، آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اب وہ جو کوفے میں چند لوگ تھے جو دلوں ایک دوسرے کے راز جانتے تھے، ایک دوسرے کو پتا تھا کہ کون محبت اہل بیت سے، کون اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، یہ راز سب کو نہیں پتا تھا، چند لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، ان چند لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ہانی ابن عروہ کے گھر میں حضرت امام مسلم ابن عقیل تشریف فرما ہے، پھر چند روز کے بعد وہ اعلان کرتا ہے اب اگر کوئی امام مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کرنے میں یا پکڑوانے میں مدد کرے گا، حکومت کی طرف سے اس کو بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا، بہت سارے لالچ دیے گئے، لالچ دینے کے بعد ہانی ابن عروہ جو سرکاران اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے وہ ان کی خدمت کرتے تھے، ایک بہت جاسوسی کرنے والا، اور اس زمانے میں اور آج بھی لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، ایک بہت کم وقت بدبخت شقی القلب جس کا نام معقل کتاب میں
آتا ہے وہ بہت زیادہ ماہر تھا جاسوسی کرنے میں. 3000 درہم یا دینار اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے دیے اور دینے کے بعد کہا کہ تم امام مسلم ابن عقیل کا پتہ نکال کے لاؤ اور جب تمہیں مل جائے تو یہ 3000 درہم یا دینار جو میں دے رہا ہوں یہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا. قدم قدم پہ جگہ جگہ ہر چوک چوراہے پر اس کے سپاہی کھڑے ہیں. عورتوں سے پوچھا جاتا تھا, بچوں سے پوچھا جاتا تھا, بوڑھوں سے پوچھا جاتا تھا, نوجوانوں سے پوچھا جاتا تھا, جو نماز میں آتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ امام مسلم ابن عقیل کہاں ہے, بتاؤ کس نے دیکھا امام مسلم ابن عقیل کو. کوئی بتانے کی کوشش نہیں کرتا تھا, کسی نے بتانے کی کوشش نہ کی. ایک دن وہی معقل جو عبید اللہ ابن زیاد کا بہت قریبی جاسوسی تھا, جاسوسی کرنے کی غرض سے اس نے بہت بڑھیا لباس پہنا, ایسا لباس پہنا جس کو پہننے کے بعد لگے گئی بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے. 3000 درہم اس کے پاس میں ہے. کوفے کی جامع مسجد میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے تمام نمازیوں کو دیکھتا ہے. ایک نمازی پہ اس کی نظر پڑتی ہے جن کا نام حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی ہے. جن کا نام حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی ہے. یہ ظالم وہاں سے اٹھا اور آپ کے قریب میں آیا اور قریب میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے امام مسلم ابن عقیل نہیں کوفے میں ہے. میں نے سنا ہے کہ لوگ انہیں بڑا پریشان کر رہے ہیں, لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں, لوگ ان کی جان کے دشمن بن چکے ہیں, لوگ ان کا قتل کرنے اور کرانے میں مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ مہربانی کریں مجھے بتا دیں کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل کہاں ملیں گے. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے نظر دوڑائی اور دوڑانے کے بعد پوچھتے یار یہ بتا اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو نے کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا, مجھ سے ہی پوچھتے ہیں. تو یہ سوال کسی سے بھی جا کر کے پوچھ سکتا تھا, لیکن تم نے اس سوال کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا, مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے. کتنا بڑا ہوشیار آدمی ہے, کتنا بڑا جاسوس آدمی ہے. وہ کہتا ہے پوچھ تو سب سے, لیکن یہاں معاملہ کچھ اور بھی ہے, کوئی بتانا نہیں چاہتا ہے. لیکن میں اہل بیت کا کٹر ہوں, وفادار. میں اہل بیت سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں, پکا وفادار آدمی ہوں. میری کسی اور سے ہمت نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ ہو سکتا میں کسی اور سے پوچھتا اور وہ جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیتا فلاں آدمی امام مسلم ابن عقیل کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو یار اس میں تو میری بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن اتنے چہروں میں مجھے لگا کہ تمہارے چہرے کی نورانیت بتلا رہی ہے کہ تم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو, تم بھی نبی کے شہزادوں سے پیار کرنے والے ہو. حضرت امام مسلم ابن عقیل کے بارے میں جب اس طریقے کے تاثرات حضرت امام مسلم ابن اوسجہ نے سنے تو پھر فرماتے ہاں تم نے صحیح پہچانا ہے, میں بھی اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے امام مسلم ابن عقیل کہاں ہے, چلو میں تمہیں اپنے ساتھ میں لیے چلتا ہوں, امام مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرا دوں گا. اور حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں حضرت امام مسلم ابن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادے آہام فرما رہے ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کے ساتھ میں وہ معقل نام کا جاسوس بھی آیا اور آنے کے بعد 3000 درہم حضرت امام مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور پیش کرنے کے بعد عرض کرتا حضور آپ اس کو قبول فرما لیجیے, میں تو بہت آپ کو تلاش کر رہا ہوں, بہت پریشان ہوں کہ نہ جانے مجھے میں مرنے سے پہلے نبی کے بیٹوں کی زیارت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ان کے پاس جانے کا مجھے شرف حاصل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ظاہر میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مرنے سے پہلے میں نے نبی کے بیٹے کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کر دیا ہے. حضور اتنی مہربانی کریں مجھے آپ یہ اجازت دیں کہ میں روزانہ آپ کے قریب میں آ کے آپ کی زیارت کر لیا کروں, آپ سے ملاقات کروں. بڑی چالاک, بڑی فطرت رکھنے والا, لیکن ساری چالاکیاں شیطانی, ساری فطرتیں شیطانی, بڑا ظالم آدمی تھا. روزانہ اس کا معمول اور عادت بن گئی, صبح کو جاتا تھا شام تک حضرت امام مسلم ابن عقیل کے پاس رہتا تھا. ان کے چاہنے والے, ان سے محبتیں کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے صبح سے لے کر شام تک آتے تھے. دعا سلام ہوتا تھا, مصافحہ معانقہ ہوتا تھا, ملاقات ہوتی تھی اور یہ ساری ملاقاتیں ساری گفتگو سماعت کر کے ظالم شام کو نکل جاتا تھا. پورے دن کی رپورٹ جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو سناتا. اسلام کو
کل غیروں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا اپنوں سے تھا اسلام، اور آج بھی اسلام کو غیروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے آج اسلام کو تکلیف پہنچانے کا۔ جاسوسی جس کو ٹپ بولتے ہیں انگلش میں، ٹپر ہے نا، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں، بلکہ ہر محلے کی ہر گلی میں 2-4 ٹپر آپ کو مل جائیں گے جاسوسی کرنے والے۔ اور جاسوسی میں دیکھو بھائی، برا مت مانیے گا یار، تم اپنے ہی بھائی کی جاسوسی کر کے جیل کی سلاخوں میں بھجوا کے تم حاصل کیا کرنا چاہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاسوسی بڑا گناہ ہے، مخبری بڑی گندی عادت ہے۔ مخبری یعنی غیبت بھی ہے، یہ چغلخوری بھی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، یہ سوچ کے کہ اس کی امیج خراب ہو جائے، اس کی عزت خراب ہو جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں، اس کی بے عزتی ہو جائے، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، اس نیت سے اگر کوئی مسلمان دوسرے بھائی کی جاسوسی کر کے اس کی تمام خرابیاں، تمام بری عادتیں چوکی میں جا کے بتلا رہا ہے، چوکی انچارج کو آگاہ کر رہا ہے، تھانے دار کو بتلا رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ جو آج تمہارے بتانے پر تیرے بھائی کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے، 13 نمبر اس کے بعد آنے والا ہے۔ حضور فرماتے کہ ایسا گندا کام کرنے والے ایسے ہیں جیسے اپنے سگے بھائی مردہ کا گوشت کھانا۔ کوئی گوارا کرے گا اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کوئی گوارا نہیں کرے گا، کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن کیوں لگے اس گناہ میں؟ اس گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ حضور کے زمانے میں ایک ایسا موقع آیا تھا مدینے کی سرزمین پر جب یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، آقا کریم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک میٹنگ رکھی، اور میٹنگ میں ایک پرستاو پاس کیا گیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے ہماری پیٹھ کے پیچھے چھرا پھونکا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب ان کا انتظام کیا جائے گا، اب ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، ان کو مدینے سے نکالا جائے گا، ان کو مدینے سے ختم کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے بعد میں سب سے آخر میں حضور نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا میرے اور تمہارے بیچ میں جو گفتگو ہوئی ہے نا، اس گفتگو کے بارے میں کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جاسوسی کے تعلق سے ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آگے تو مکمل کروں، جاسوسی کے بارے میں فرمائے یہ بات جو میرے تمہارے درمیان ہوئی ہے کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ گزری نماز فجر پڑھی صبح کو، انہی میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے کسی ضروری کام سے باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے پکڑ لیا، اور یہودیوں کو ان کے بیچ میں بچپنے کی یادیاں، بچپنے کی دوستیاں تھیں، ایک دوسرے سے بڑا محبت کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہاری میری بچپنے کی یاریاں دوستیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب میں حضور کے قدموں میں بک چکا ہوں، اب وہ یاریاں اس زمانے میں ختم ہو گئی، اب ان یاریوں دوستوں کا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے؟ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہتا ہے ہم نے سنا ہے رات میں تمہارے نبی نے کوئی میٹنگ کی۔ ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنے مدینے سے جو نکلا ہوں، یہ میٹنگ میں جو بات رکھی گئی ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے، وہ اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ میں یہودیوں کو بتا دوں۔ یہودیوں نے پکڑ لیا تھا، یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کر کے بار بار کوشش کر رہے تھے بتاؤ نا یار تم تمہارے پرانے دوست ہو، ہمارا تمہارا پرانا تعلقات ہے، یار بتاؤ نا رات کیا میٹنگ ہوئی ہے، ایسا کیا ہوا بتاؤ گے؟ صرف اتنا کہا تھا حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، پوری داستان نہیں سنائی، صرف اتنا کہا تھا ہاں تمہارا کام ہو جائے گا۔ جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ یار ہمارا کام ہو جائے گا، تو سب نے رات میں بوریا بستر باندھا، مدینے سے باہر نکلا، ان کو لگا کام ہو جائے گا، مطلب کیا ہے دی اینڈ ہو جائے گا، بھیا نکلو جتنی جلدی ہو سکے تھا بھاگ کر مدینہ سے۔
सब पता चला कि मदीने में तो कोई है ही नहीं जिनका काम तमाम करना था, जिन्होंने हम पे ज्यादतियां की थी। सारे सहाबा को जमा किया गया और जमा करने के बाद हुजूर इरशाद फरमाते हैं, रात जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बारे में मैं जानता या फिर तुम जानते हो, लेकिन इस मीटिंग का इल्म उन लोगों को कैसे हुआ, उन लोगों तक ये खबर कैसे पहुंची, उन लोगों को किसने बताया है। बाबा भरे मजमे में खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाका अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, ये गलती ये कोताही मुझसे हुई है, बाखुदा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानने वाला है, मैं इस नियत से नहीं निकला था बल्कि मैं किसी काम से जा रहा था। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और पकड़ने के बाद उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ मुझसे ये पूछा था, मैंने मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, हाँ सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा काम होगा। नहीं बोलते कि सहाबा की जिंदगी पड़ी है, जान चली जाए जाने दो, तन मन धन चला जाए जाने दो, मगर झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाते हैं, बुलंद आवाज में ऐलान फरमाते हैं, ए सहाबियों सुन लो, मदीने का हर आदमी जोर से सुन ले, ये जो अबू लुबाबा खड़े हैं ना, आज से इनसे कोई कलाम नहीं करेगा, आज से इनसे कोई सलाम नहीं करेगा, आज से इनसे कोई मुसाफा नहीं करेगा, आज से इनका मैं मदीने में रह करके बाइकाट करता हूं। हुजूर ने तो ऐसे लोगों का बाइकाट किया, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों का कोई बाइकाट करने वाला नहीं। बाइकाट करे तो करे कौन? आज पूरा मुस्लिम समाज सोसाइटी मुस्लिम मुआशरा गुनाहों के दलदल में ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है कि अल्लाह ही अपना रहम व करम फरमा दे। हम जैसे कम पढ़े लिखे गुनाहगार आदमी क्या समझाएंगे, क्या सुधारने की कोशिश करेंगे? हमारा तो काम ये है कि हम आपको आगाह करें, हम आपको बताएं, हम आपको इस बात का एहसास कराएं कि आप जिस राह पे जा रहे हो वो राह जहन्नम तक जाने वाली है। तुम जिस राह पे जा रहे हो, कौन से रास्ते से जन्नत मिलेगी, कौन से रास्ते से जहन्नम मिलेगी। हुजूर ने फरमाया था कि जासूसी करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम का हकदार बनाएगा, जहन्नम का सबसे सख्त आजाद फरमाएगा। और जासूसी करने वालों, टिप हासिल करने वाले टिप्परों, सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने अपने नबी से वादा लिया है कि जासूसी करने वालों को जन्नत से भी दूर रखा जाएगा, जन्नत की खुशबू से भी दूर रखा जाएगा। के लिए यार जासूसी करके एक भाई दूसरे भाई के पीछे पड़ा रहा, छोड़ के एक बात और इमाम हुसैन का सदका पेश कर रहा हूँ, मान जाओ। अपने घरों की लड़ाइयाँ, अपने घरों के झगड़े, दोस्त अहबाब की लड़ाइयाँ, महल्ले पड़ोस रिश्तेदारों के झगड़े, मेहरबानी करो अपने घरों में सुलझाने की कोशिश करो, अपने घरों में सुलझाने की कोशिश करो। थाने मत जाओ, चौकियों पे जाने की गलती मत करो। अपने ही भाई को, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे घर का मामला मैं सुलझा लूं, अब कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ मामला ऐसे बन जाते हैं ना, तो एक भाई को लगता है कि यार चौधरी को बुला लिया, फिर राजी को बुला लिया, फला नेता को बुला लिया। अब इन सबके सामने अगर मैं ये कहूँ, हाँ चाचा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यानी जिसकी गलती है अगर वो इस बात का एहसास करे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, इसकी सिर्फ चंद अल्फाज अगर कह दे तो मसला खत्म हो जाएगा। लड़ाई खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे मेरे भाई यार तो साथ दो, मेरा बुलंद आवाज से झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन उसके जहन में एक चीज चलती है, यार समाज में मेरी समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में मेरा इमेज वो खराब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर किसी को ये लगता है कि घर परिवार समाज में सुधार करने के लिए दो भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए, दो भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की राह पे गामजन करने के लिए अगर किसी को हाथ जोड़ के कहने में शर्म आती है कि मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरी इज्जत में कमी वाक़ई हो जाएगी, मेरी बेइज्जती बदनामी हो जाएगी, अगर उसको इस बात का एहसास होता है कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो हुजूर फरमाते मैं मोहम्मद मैदान महशर में अपने रब से उसकी सर पर इज्जतों के ताज इतने रखवाऊंगा कि लोग उसकी इज्जतों के ताज को देख के कहेंगे कि काश मैं भी अपने चाचा से माफी मांग लेता, अपनी माँ से माफी मांग लेता, अपने बहनों से माफी मांग लेता,
کہاں سوچتے ہیں اتنا یار؟ اہل بیت کی زندگی پڑھو گے تو نظریہ بدلے گا، صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو حالات بدلیں گے۔ حضور نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، ابو لبابہ سے کوئی بات چیت نہ کرے، سلام ختم کرو، مصافحہ ختم کرو، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور آج بھی ہمارے حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے، اس ستون پہ آج بھی لکھا ہوا ہے ابو لبابہ۔ ستون بولو تو کھمبا، پلر، کالم جس پہ چھت رکھی جاتی ہے، اسی ستون پہ لکھا ابو لبابہ، اور وہ حضرت ابو لبابہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اسی ستون میں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ صحابی نماز پڑھنے آتے تھے، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مصافحہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو ان کی رسیاں کھول دی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو جو لیٹرین یا پیشاب کی حاجت ہوتی تھی رسیاں کھول دی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد میں وہ اپنے اسی خمبے کے پاس آتے تھے، پھر ان کو باندھ دیا جاتا تھا۔ ان کی بیوی ان کے لیے کھانا لے کر کے آتی تھی، ستون کی رسی کھولنے کے بعد جب وہ کھانا کھاتے تھے، وہ کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی سے دو چار باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا اپنے بچوں کی خیریت کے بارے میں پوچھتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے بیگم یار تم اتنا خاموش کیوں ہو؟ تب وہ کہتی تھی میں خاموش نہیں ہوں، مجھے تم سے زیادہ اپنے نبی کے حکم کا خیال ہے۔ زمانے کی بیویوں پہ قربان کہتی میں مجھ سے بات چیت مت کیا کرو، مجھ سے زیادہ گفتگو کرنے کی کوشش مت کیا کرو، کھانا لائی ہوں یہ کھا لو، جینے کا حق ضرور ہے اس لیے تمہیں کھانا دیا جا رہا ہے، ورنہ کلام کرنے کو تو حضور نے منع فرما دیا، سلام کرنے کو تو حضور نے منع فرما دیا ہے، مصافحہ کرنے کو تو حضور منع فرما چکے ہیں، صرف جان باقی ہے، جان بچانے کے لیے کھانا لائی ہوں، باقی زیادہ گفتگو مت کیا کرو۔ 33 دن لگاتار حضرت ابو لبابہ اس کھمبے سے بندے رہے، رسیوں سے باندھ دیا گیا، نماز کے وقت رسی کھول دی جاتی تھی، نماز پڑھتے تھے، رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے، مولا تو خوب جانتا ہے، تو علیم ہے، ہر بات کا علم رکھتا ہے، تو خبیر ہے، سب چیزیں کی تجھے خبریں رہتی ہے، تو سمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، تو بصیر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں حضور کی جاسوسی کروں، حضور کے کسی صحابی کی جاسوسی کروں، بس میں نے مجبوراً جان بچانے کی خاطر ان لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا تھا، مولا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تیری بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعائیں کرتا، مولا میری غلطی کو معاف فرما، میری خطا کو درگزر فرما، مجھے معاف فرما دے۔ 33 دن ہو چکے ہیں، 34واں دن ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی رسی سے ان کو کھولا گیا اور نماز کے بعد جب رسی سے باندھنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور اللہ کا پیغام اس طرح پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بندہ دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی غلطیوں کی توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تم بھی معاف فرما دو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حدیث سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ 33 دن کے بعد جب ان کے جسم سے رسی کھولی گئی ہے، رسی کھلنے کے بعد حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، اور حضور ان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کی طاقت کا سہارا لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں صاف کر دیا ہے، زندگی کے آخری ایام تک کبھی کوئی ایسا کام مت کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ایسے کیٹیگری کا وہ جاسوس تھا، اس نے جا کر کے روزانہ بیٹھتا تھا، رپورٹ دے دیا کرتا تھا۔ دوسرے دن کو ہانی ابن عروہ اور عبید اللہ ابن زیاد میں دوستانہ تعلقات اور معاملات تھے۔ صبح کو ہانی ابن عروہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد جب آپ اس کے قریب میں پہنچنے کے بعد آپ دونوں کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد
मैं जब से कूफे में आया तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो, मुझसे तुमने मुलाकात नहीं करी है, क्या बात है, क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हो, कोई वजह है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी हो तो बताओ। हजरत हानी इब्ने उर्वा कहते हाँ मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए मैं आपसे मुलाकात करने नहीं आ पाया हूँ। जब इतना सुना तो जालिम कहता अच्छा तुम बीमार चल रहे हो, तुमको कौन सी बीमारी है? हाँ है ना तुम कैस बीमारी, तुमने अपने घर को फितरों का अड्डा बना लिया है, तुम्हारे घर में मीटिंग होती है, तुम्हारे घर में पंचायत होती है, तुमने हुकूमत से बगावत करने वाले, हुकूमत से दुश्मनी करने वाले मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में जगह दे रखी है और मुझसे झूठ बोलते हो कि मुझे बीमारी हो गई है, मैं परेशान हूँ, इस वजह से नहीं मिल पाया हूँ। हज़रत हानी इब्ने उर्वा कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं इस वजह से मुलाकात नहीं कर पाया। कहा अच्छा आप भी झूठ बोल रहे हो, अच्छा अभी मैं तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी दिखा रहा हूँ। आपने उसी जालिम जासूसी को बाहर निकल के आओ। अब वो जालिम जब बाहर निकल के आया, निकल के आने के बाद वो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद हानी इब्ने उर्वा से कहता है इसको पहचानते हो कौन है? इसको तो उन्होंने राज ना समझा था, इसको तो उन्होंने अपना समझा था। उसने कहा मुझे पहचानते हो? मैं माकिल नाम है मेरा और मैं आप ही के घर में जाता था। फिर फरमाते जालिम तू तो अपने आप को कट्टर अहले बैत का वफादार कहता था, तू तो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला था। कहता कौन अहले बैत, किसकी कट्टरता की बात करते हो? मैं उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का भेजा हुआ जासूस हूँ, मेरा काम यही है, मुझे इसीलिए यहाँ पर रखा गया है। अब हजरत हानी इब्ने उर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये पूरे कुफा में खबर पहुंच गई कि हानी इब्ने उर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कत्ल भी कर दिया गया है, उस वक्त भी आखिरी शब में लोगों ने बैत तोड़ने का जब सिलसिला शुरू किया है, उस वक्त में भी 18,000 लोग ऐसे थे जो हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ में हाथ देकर बैत कर चुके थे। बैत का मतलब है अहदो पैमान करना, बैत का मतलब है एक दूसरे पे टिक जाना, बैत का मतलब है वो काम करना जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी और खुश हो जाए। सबको पता चला कि हानी इब्ने उर्वा को शहीद कर दिया गया है। खुद हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील 18,000 नहीं बल्कि हानी इब्ने उर्वा का कबीला बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग तो 12,000 तो उनके अपने खानदान के लड़ने वाले थे, वो सारे जमा हो गए। मैदान से तलवारें बाहर निकाल ली और कूफे के गवर्नर का मुहासरा कर दिया। मुहासरा करने के बाद उनके खानदान के लोग बड़े बूढ़े कहते हैं कहाँ है हमारे चाचा, कहाँ है हमारे बुजुर्ग, तुमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, तुमने उनको शहीद कर दिया है, जितनी जल्दी हो सके उनको हमारे हवाले कर दो, वरना कूफे के गवर्नर कूफे की शहीद बना दी जाएगी। अब जब हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, उसने फौरन वहां के एक काजी को आवाज दी और कहा जाओ हानी इब्ने उर्वा को उनके पास में जाकर के खड़ा करके बता दो। और उनके पास में एक काजी के पास में एक मुद्दे अहले बैत भी थे, उन्होंने सारी गुफ्तगू को समाप्त किया। उसको पता था ये गुफ्तगू कौन सुन रहे हैं, किसको पहुंचाना है। उसने अपने एक जालिम को भी साथ में भेजा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सच बता दे। बस अपनी जान बचाने के चक्कर में हानी इब्ने उर्वा को वहां के काजी ने बड़े वहां बच्चों और उसके छत पर जाकर के कह दिया और उन्होंने कहा मैं सही सलामत हूँ, मुझे शहीद नहीं किया गया, मैं बिल्कुल सही सालिम हूँ। उसके घर के लोग सारे चले गए। सारे जाने के बाद हजरत हानी इब्ने उर्वा के घर में से भी अब जब बाहर तशरीफ ले आते हैं, रात की तन्हाई है, सबने बैत तोड़ दी है। हजरत इमाम मुस्लिम अकेले हैं और आपके दोनों बेटे तन्हा। रात की तन्हाई है, एक मकान के दरवाजे पे, एक मकान के चबूतरे पे बैठे थे। तारीखों में आता है उस मकान की जो मालिका थी एक खातून थी जिसका नाम तौआ है, मगर वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। हजरत फातिमा की कनीज थी, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। हजरत तौआ के दरवाजे पर हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील तशरीफ फरमा है। आपने आवाज दी बहन मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा हूँ, एक प्याला पानी मिलेगा। ला के अंदर से पानी दिया गया। पानी पीने के बाद आप वहीं बैठे रहे। रात की तन्हाई है और उसका एक लड़का था जिसका नाम बिलाल था, लेकिन बड़ा बदकार था, बड़ा बदमाश आदमी था। वो भी हुकूमत के चक्कर में आकर के लालची कुत्ता बना हुआ था। पूरा दिन इमाम मुस्लिम इब्ने अकील की तलाश में रहता था। पूरा दिन वो बदमाश इस तरीके से अपना दिन और रात गुजार रहा था। वो कहता है ये आप मुसाफिर कौन हो, आपका रात की तन्हाई में मेरे घर के दरवाजे पे रात में इतनी देर तक बैठे रहना गैर मुनासिब है, अच्छा नहीं है। मेरा बेटा आता होगा, जब वो ये सारा मंजर देखेगा न जाने उसके शरीर में क्या क्या सवालात पैदा हो जाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील से कहती हैं आप अपने घर जाइए, आप अपनी मंजिल पे जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए,
मकान का दरवाजा चबूतरा छोड़ दीजिए। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, किस मंजिल की बात करती है बहन, कौन से घर की बात करती है बहन, मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। कहा फिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने का इरादा है? फिर आपने फरमाया मुझे इमाम हुसैन ने अपना वकील बना करके भेजा था, मैं इमाम मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। जब इतना सुना कि नबी का बेटा है, नबी का शहजादा है, जब इतना सुना कि नबी के घर का लाडला है, फौरन वो खातून अपने घर में जाती है। घर में जाने के बाद मकान का एक कमरा साफ करती है और उस पे जाकर के बढ़िया तरीके से बिस्तर करती है और कहती है हुजूर आप मेरे घर तशरीफ ला हैं, ज़हे नसीब मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मैं बड़ी खुशकिस्मत वाली हूँ, मैं बड़ी सआदतमंद औरत हूँ कि अल्लाह ने मरने से पहले नबी के बेटे की खिदमत करने का मौका मुझे अता फरमा दिया। घर में ले गए, आराम फरमा रहे हैं, खाना वाना खिलाने के बाद आपने दरवाजा बंद कर दिया और आप कहा हुजूर अब आप यहाँ आराम फरमाइए। रात की तन्हाई में वो जालिम उसका बेटा जिसका के नाम तारीख में बिलाल आता है और आने के बाद खाना पीना शुरू करता है और माँ बार बार उसी दरवाजे की तरफ टिकटिकी भरी नजरें देखती थी, बार बार उसी कमरे की तरफ उसका आना जाना था। अब वो पूछती माँ जी क्या मामला है, बार बार तुम्हारा इधर देखना, बार बार इधर जाना, कोई मतलब है क्या है? का कोई मतलब नहीं है, का बस ऐसे ही नजर बना कोई राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने जिद किया, इसरार किया, माँ ने कहा बेटा हमारे घर में नबी का बेटा मेहमान बन के आया है, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़ी सआदतमंद वाले हैं, हमें अल्लाह ने ये मौका नसीब फरमाया है। नसीब वालों को मिलते हैं कि वो नबी के घर वालों की खिदमत से अपने आप को माला माल फरमाए। कहा कौन है? कहा इमाम मुस्लिम इब्ने अकील। कहा अच्छा तुमने इस घर में छुपाया है, लेकिन उसने सोचा माँ से क्या लड़ाई करूं, माँ से क्या झगड़ा करूं। एक कबीला है कूफे की सरजमीन पर जिसको कबीला अशअस के नाम से जानते हैं, उस कबीले का एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अशअस है, उसके बेटे का नाम अब्दुल रहमान है। उस अब्दुल रहमान से इस बिलाल की बड़ी करीब दोस्ती। सुबह किसी तरीके से उसने रात गुजारी और अपने दोस्त के करीब में पहुंचा और करीब में पहुंचने के बाद कहता है यार इमाम मुस्लिम इब्ने अकील तो मेरे घर में तशरीफ फरमा है, मेरी मदद करना उनको गिरफ्तार करने में, मेरी मदद करना उनको पकड़वाने में। कहा ठीक है तेरी मदद करी जाएगी, चलो पहले जियाद के दरबार में चलते हैं, सारी दास्तान वहाँ सुनाएंगे। ये दोनों दोस्त वहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद वहाँ पर सारा मामला सुनाया। जियाद ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, इनके साथ में जब सिपाही आए हैं, सिपाहियों के साथ में मोहम्मद इब्ने अशअस भी है, अब्दुल रहमान भी है, बिलाल भी है। जब वो माँ देखती है कि बेटे ने जासूसी करके, बेटे ने मुखबरी करके मेरे घर से मेहमान रसूल को निकलने पर मजबूर कर दिया है, अब वो अपने बेटे कैसे कहती है नालायक, बड़ा बदतमीज आदमी है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जरूरी नहीं है अच्छे घर में भी अच्छे ही पैदा हो, कभी कभी शैतान के घर में वली पैदा हो जाता है, वलियों के घर में भी शैतान पैदा हो जाते हैं। ऐसा तारीफ में आया भी है, पढ़ा भी है, आपने समाज भी किया होगा। बहरकैफ उधर से जालिमों ने हमला करना शुरू कर दिया और कहा इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को हमारे हवाले करो। तीर बरसाना शुरू कर दिए, तलवारें चल रही हैं। इधर हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा असदी बाहर निकल के आते हैं, वो कहते अच्छा अब भी तुम तलवार चलाने की कोशिश कर रहे हो। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने भी मयान से तलवार निकाली है और वो आपने तलवारबाजी की है। खुदा कसम मोहम्मद इब्ने अशअस कहता है सामने वाले की तलवार देख रहे हो, सामने वाले की हिम्मत देख रहे हो, ये देखो इसकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है, इसको तन्हा कोई नहीं पकड़ पाएगा, इसको तन्हा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर 80 या 70 सिपाहियों को बुलाया गया। बुलाने के बाद एक जालिम ने हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के मुंह में ऐसा नेज़ा मारा था कि आपके दो दांत निकल करके बाहर आ गए, नाक का बासा टूट गया, चेहरे से खून बहने लगा। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के करीब में आके मोहम्मद इब्ने अशअस कहता है मैं आपके लिए अमान ले रहा हूँ। अमान का मतलब अरब का दस्तूर ये था कि अगर कोई अमान लेता था कि मैं तुम्हारे लिए अमान ले रहा हूँ, मतलब अब तुम पे कोई हमला नहीं करेगा, अब तुम्हें जो मारेगा या तुम पे जो हमला करेगा पहले वो मुझसे निपटने की कोशिश करे, पहले वो मुझसे बातचीत करे। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील फरमाते अच्छा मैं
कैसे तुझ पे भरोसा करूं, मैं तुझसे पे कैसे भरोसा विश्वास करूं। कहा नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपके लिए अमान है, आप बस वहां चले जाइए, जा करके दरबार में 2-4 बातें होंगी, आपको मार थोड़ी जाएगा, आपसे सिर्फ चंद सवाल होंगे। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील उसके फरेब में आ गए और आने के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील तशरीफ ले जाते हैं। तशरीफ ले जाने के बाद शेराना अंदाज में दाखिल होते हैं और आपने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। एक जालिम कहता है, ए इमाम मुस्लिम, तुमने हमारे अमीर को, तुमने हमारे खलीफा को, तुमने हमारे हाकिम को सलाम क्यों नहीं किया है। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील फरमाते हैं, जो मेरी जान का कत्ल करने वाला है, मैं भला उसको सलाम अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या है, सलामती हो तुम पर, वालेकुम अस्सलाम का मतलब ये है और तुम पर भी सलामती हो, और मुझे पता है कि अनकरीब ये मेरा कत्ल करने वाला है, मैं इसको सलाम क्यों करूं। हाँ, अगर ये मेरा कत्ल नहीं करेगा तो मैं इसको हजारों सलाम पेश कर सकता हूँ। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील दरबार में है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू हो रही है और वो कहता है, हुकूमत से बगावत करके क्या हासिल करना चाहते हो, हुकूमत से दुश्मनी करके क्या हासिल करना चाहते हो, तुम हुकूमत के खिलाफ अपने दूसरी राह पर गामजन हो चुके हो। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील फरमाते हैं, हमको बुलाया गया है, हमने हुकूमत से बगावत नहीं की है, हमने हुकूमत से गद्दारी नहीं की है। हाँ, ऐसी हुकूमत से अगर तुमको लगता है कि हुकूमत से गद्दारी है तो ऐसी 70 हुकूमतें दुनिया में पैदा हो जाएं, लेकिन नबी का बेटा ऐसी हुकूमतों से कभी सौदा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। हुकूमत वही काबिल तारीफ होती है जिसमें रसूलुल्लाह की शरीयत का लिहाज रखा गया हो, जिसमें कानून मुस्तफा पर गौर व फिक्र किया जाता हो, जिसमें कुरान से फैसला किया जाता हो। यहाँ कहाँ कुरान से फैसला हो रहा है, यहाँ कहाँ शरीयत का लिहाज रखा जा रहा है। फासिकों, फाजिरों, शराबियों, सानियों के हाथ में हुकूमतों की बात हो है तो फिर इनसे वफाई की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को इतने में शिद्दत की प्यास लगती है, करीब में एक सुराही के अंदर पानी रखा है, आपने इशारा किया कि मुझे पानी पिला दिया जाए। उस सुराही में ठंडा ठंडा पानी था। एक जालिम आगे बढ़ के कहता है, ये जो ठंडा ठंडा पानी दिख रहा है ना, तुम्हें मिलने वाला नहीं है, अब तुम्हें ठंडा पानी वही मिलेगा, अब तुम्हें तो जहन्नम का पानी नसीब होगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने जब ये समाअत किया कि जालिम ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा है, फरमाते जहन्नम के हकदार तुम हो, मुझे तो अल्लाह के नबी ने जन्नत का मालिक बनाया है, हम तो कौसर के मालिक बनाए गए हैं, हमें तो जन्नत का मालिक बनाया गया है। हौज़े कौसर पे हमको पता है कि किसको कौसर के जाम पिलाना है, तो हमें जहन्नम की बात करता है। हाँ, ये सच है कि जहन्नम के हकदार तुम हो, जहन्नम का खौलता हुआ पानी तुम्हें पिलाया जाएगा। एक मुहिब्बे अहले बैत आगे बढ़े और उन्होंने कटोरा निकाला, सुराही से पानी निकाला, हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को पानी दिया। आपने जब पीने की कोशिश की, फौरन आपके चेहरे से जो बहता हुआ खून था वो उसके अंदर निकल गया। 2-3 बार कोशिश की लेकिन खून उस प्याले में पहुंच जाता था। तीसरी मरतबा जब पानी पहुंचा फिर कहते मौला की मर्जी ही कुछ और है। अब ऐसा लगता है कि आप आए करीब हौज़े कौसर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर कौसर पे मेरे लिए कौसर का जाम लिए हुए इंतजार कर रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील से सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब होने के बाद आपको गवर्नर हाउस की छत पे ले जाकर के शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील कहते मेरी कुछ बातें हैं दूसरों तक पहुंचा दी जाए। पहली बात तो ये है कि ये खबर इमाम हुसैन तक पहुंचा दी जाए कि वो अगर आने का इरादा कर रहे हैं तो मेहरबानी करें कि अपना इरादा तर्क कर दे। और दूसरी खबर ये है कि मेरे कपड़े उतरे, मेरे घोड़े की सीट जो भी सामान है वो उतार करके मैं 70 दिरहम यानी 70 रुपयों का किसी का कर्जदार हूँ, लिहाजा ये रकम मेरे कर्जखा तक पहुंचा दी जाए। क्योंकि शहादत का एक ऐसा मनसब है कि अगर शहीद जो शहादत के मनसब पर फाइज हुआ है अगर वो किसी का कर्जा लेके गया है तो शहादत भी उस कर्जे को माफ नहीं करा सकती है। कितना एहतियात है नबी के बेटों के अंदर, कितना लिहाज है शरीयत का नबी के घर वालों के अंदर। और तीसरी वसीयत हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील ने ये कही थी कि मुझे मरने से पहले मेरी गर्दन काटने से पहले मुझे मेरे रब के आगे झुकने की इजाजत दे दी जाए, मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं। भाइयों आज तुम्हारे पास कितना वक्त होता है, कितनी रातें तुम मोबाइल में कुछ तबाह कर रहे हो, दिन की तन्हाई में बैठ कर मोबाइल में खराब वक्त अपना खत्म कर रहे हो। इमाम मुस्लिम की जिंदगी पढ़ो, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ो, क्यों अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो और वहां हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं। कत्ल तो कर ही दोगे जालिमों, शहीद तो कर ही दोगे, लेकिन
शहीद करने से पहले इतनी सी मोहलत दो कि मैं अपने रब के सामने सर्व सजूद दूं। जालिमों ने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत भी ना दी, किसी भी वसीयत और शर्त पर अमल नहीं किया गया। जब देखा कि जालिम कत्ल करने के लिए आमादा हो रहे हैं, हुजूर के बेटे इमाम मुस्लिम इब्ने अकील जुबान हाल से बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ की कसरत करने लगते हैं, कलमा शरीफ पढ़ने लगते हैं, बुलंद आवाज से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने लगते हैं। इसी आलम में एक जालिम ने आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया और जुदा करने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील और हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के कटे हुए जिस्म को लाकर ऊपर गवर्नर हाउस की छत से नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। फेंकने के बाद इस तरह से इमाम मुस्लिम इब्ने अकील शहादत का जाम नोश फरमाते हैं, शहादत के मंसब पर फाइज हो जाते हैं। और वो हानी इब्ने उमर जिनको गिरफ्तार किया गया था, लोगों ने कहा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इनका क्या करोगे? कहा इसको रस्सियों से बांधो, रस्सियों से बांधा, टाप में बांध दिया गया और गलियों में दौड़ाया गया, घसीटा गया बुरी तरीके से। वो हानी इब्ने उमर जिनको छुड़ाने के लिए 12,000 का लश्कर खानदान परिवार के नौजवान मैदान में आ गए थे, लेकिन अब हानी इब्ने उमर रो रो के कहते हैं, कहाँ गए मेरे खानदान के लोग, कहाँ गए मेरे परिवार के लोग, कहाँ गए जो मुझे बचाने के लिए आए थे? उस वक्त कोई भी बेटा मुकाबले में नहीं आया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। सोचो ऐसे हालात में हानी इब्ने उमर ने शहादत के जाम को नोश पीना तो गवारा किया, लेकिन अपने आप को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के आगे झुकना गवारा न किया और मौजूद आने वाली नस्ल को पैगाम दिया कि मर्द बातिल से हरगिज़ मात खा सकता नहीं, सर फटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। ये पहले शहीद हुए हैं करबला के मार्के से पहले। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु शहादत के जाम नोश फरमा लिया, शहादत के मंसब पर फाइज हो गए। इनके बाद में तलाश होती है इनके दोनों बेटे। एक बात मुझे बताओ, 8 साल के बच्चे से 6 साल के बच्चे से हुकूमत डरती, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद डरता क्यों है? यजीद को तकलीफ क्यों होती है? ये छोटे बच्चे क्या करते? एक का नाम हजरत इब्राहिम, अगर आप वक्त दे तो मैं इन दोनों शहदादों की भी शहादत मुख्तसर से अंदाज में बयान करूंगा, फिर इंशाल्लाह आगे शहादतों का ही सिलसिला चलेगा। मेहरबानी करें थोड़ा सा मत देने के लिए, मेहरबानी। ये छोटे बच्चे, इनको कत्ल करने का क्या मतलब जानते हो? मैदान बिना में हजरत हाजरा ने क्या कहा था? तो एक इस्माइल है, 70 इस्माइलों के लेके करके कुर्बान कर देता। वही हिम्मत, वही जसारत करबला में देखी जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन छोटे बच्चों को खत्म करने का क्या मतलब है? छोटे बच्चों को खत्म करने का क्या मतलब है? आज भी देख लो, आज भी देख लो, इसराइल जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का माहौल बनाने वाला है, दहशतगर्दी को रास्ता हमवार करने वाला है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, हजारों लाखों बच्चों को उसने काट दिया, हजारों लाखों बच्चों का कत्ल कर दिया। सोशल मीडिया पे किसी ने पूछा, भाई तुम्हारी अपनी जो राजनीतिक और सियासी पहलू पे जो लड़ाइयां है, जो जंगे हैं वो लड़ो, लेकिन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 दिन के बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, 3 महीने के बच्चे का कत्ल हो रहा है, 6 महीने के बच्चे को कत्ल हो रहा है, यानी छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। सोशल मीडिया से दिलचस्पी रखने वाले जानते होंगे कि जब उस जालिम से पूछा गया था कि इन छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इन छोटे बच्चों को क्यों कत्ल कर रहा है, तो पता है उसने क्या जवाब दिया था? इन छोटे छोटे बच्चों को तुम देख रहे हो कि ये 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का है, लेकिन हम इनके अंदर एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर आज इन्हें नहीं मारा गया तो इन्हीं बच्चों में से कल कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी ना पैदा हो। इसराइल के दहशतगर्दों ने कि हम अपनी जमीन पर छोटे बच्चों को इसलिए कत्ल कर रहे हैं ताकि इन बच्चों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा हो पाए। आज भी छोटे छोटे बच्चों से ये हुकूमत गरजती है, ये कांपती है, डरती है, इसलिए कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न होगा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से वफादारी करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी का वफादार पैदा होगा। और जिस दिन इसराइल की सरजमीन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेने वाला पैदा हो गया ना, तो दुनिया के नक्शे से, सरहद के नक्शे से इसराइल को ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे कि इसराइल दुनिया में था ही नहीं। वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम नोश फरमा चुके हैं। उनके दोनों बेटे
حضرت ابراہیم، حضرت محمد، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے قاضی شریح اہل بیت تھے، ان کے حوالے حضرت امام مسلم ابن عقیل نے شہادت سے پہلے ہی پیش کر دیا تھا کہ مہربانی کریں کسی طریقے سے میرے دونوں بچوں کو مدینے پہنچا دیا جائے۔ چھوٹی سی عمر تھی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو بچے اپنے باپ کے اندر ماں بھی دیکھتے ہیں اور باپ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا پیارے بچے ہیں، شروع سے میں نے ان کو کھلایا اور پلایا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا ہے۔ لیکن دیکھیں نوشتہ تقدیر کیا ہے، آج حالات ایسے بنے ہیں، بیٹے باپ سے جدا ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے۔ قاضی شریح سے کہا مہربانی کیجیے میرے بچوں کو مدینے تک پہنچا دیجیے۔ قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے قاضی اسد کو حکم دیا ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، اور آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، جلدی کرو جتنی جلدی ہو سکے پہنچ جائے اور ان دونوں بچوں کو قافلے تک پہنچا دینا۔ اگر یہ قافلے تک پہنچ جائیں گے تو اپنے گھر والوں میں، اپنے پریوار والوں میں پہنچ جائیں گے، ان کو جلدی سے جلدی پہنچانے کی کوشش کرو۔ قاضی اسد نے دونوں بیٹوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد باب العراقین کے قریب میں پہنچے، وہاں دھول اڑ رہی تھی، دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور قاضی اسد نے کہا جلدی بچوں بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے اور اس میں سوار ہو جانا۔ لیکن کہاں قافلہ، کہاں سوار ہونا، نوشتہ تقدیر تو رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دھول دوڑتی رہی لیکن قافلہ نظر نہیں آیا۔ جب قافلہ نظر نہیں آیا، سورج نکل گیا، سورج نمودار ہو گیا، دن کا اجالا پھیل گیا۔ دن کا اجالا پھیلنے کے بعد وہاں کی جو جیل کا دروگا تھا وہ بھی اہل بیت تھا، جس کا نام مشکور تھا، وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ میں کسی تلاشی بسیار کے لیے گیا ہوا تھا۔ دیکھا یار یہ تو بڑے خوبصورت بچے ہیں، بڑے حسین و جمیل بچے ہیں، کوفے میں تو کسی کے دیکھے نہیں ہیں، اتنے حسین و جمیل لڑکے میں نے ابھی تک تو کوفے میں دیکھے نہیں ہیں۔ ان کی عقیدت کہتی ہے ہو سکتا ہے امام مسلم ابن عقیل کے یہ بیٹے ہیں، کیونکہ یہ چمکتے دمکتے جو پھول ہے نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے نبی کے بیٹے لاجواب ہیں، میرے نبی کے شہزادے لاجواب ہیں۔ دونوں کو قریب میں آیا، قریب میں آتا ہوا دیکھا، اور قریب میں جانے کے بعد پوچھتے بیٹے کون ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ہم امام مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام ابراہیم ہے۔ جب پتہ چلا گیا کہ ان کے بیٹے ہیں، مشہور نام کے جو دروغہ تھے انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور خبر بھجوا دی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ ان کے بیٹے پکڑ لیے گئے ہیں۔ وہاں سے حکم نامہ ہوا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو جیل میں رکھ دیا جائے۔ ان کو حکم مشہور نامی جو محب اہل بیت تھے، جیل کے دروغہ تھے، ان سے کہا کہ ان کو جیل میں رکھ دیا جائے۔ لیکن حضرت مشہور جو محب اہل بیت تھے وہ کہتے ہیں یار ان کو جیل میں رکھنا مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے تو گوارا نہیں ہے۔ جیل میں کیا ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہے، پریشانی بھی اٹھانا پڑتی ہے، لہذا بیٹو ایک رات کے لیے تم میرے گھر میں قیام پذیر ہو جاؤ تاکہ میری بھی تو زندگی کی معراج ہو جائے۔ ان کی معراج کے وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ میرے نبی کے شہزادوں، امام حسین کے بیٹے شہزادوں، امام مسلم ابن عقیل کو جگر مارو، آج تو میرے گھر میں قیام کرو۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ 2-4 گھنٹے آپ نے جیل میں رکھا تھا اور اس کے بعد میں اپنے گھر پر لے آئے تھے، اپنے گھر میں رکھا، نہلایا دھلایا، بڑھیا طریقے سے آپ نے خدمت کی، خاطر و مدارات کی، اور خاطر و مدارات کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج قادسیہ کے مقام سے ایک قافلہ مدینے کو جا رہا ہے، تم ان بیٹوں کو لے جاؤ، راتوں ہی رات میں اس قافلے پہ پہنچا دو تاکہ یہ مدینے تک پہنچ جائے۔ کوشش تو انہوں نے بھی کی تھی، جن کا نام حضرت قاضی شریح تھا، کوشش یہ بھی کر رہے ہیں جن کا نام مشہور ہے جو محب اہل بیت ہے، قاضی محب اہل بیت مشہور نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے اور اپنے بیٹے کے ذریعے ان کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو بیٹے کبھی بھاگ دوڑ نہ کر سکتے تھے، جنہوں کے پیروں پہ کبھی برف نہیں پڑا تھا، حالات نے کروٹ ایسی دی ہے کہ آج ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے، آج ان کو دوڑنا پڑ رہا ہے، جنگل کی وادیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، پیروں میں برف آ گیا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، پتھروں کے نکیلے پتھر ان کی دہلیوں پہ چبھ رہے ہیں، تکلیف میں پریشانی میں ہے، قافلہ نکل چکا ہے، سورج بھی نمودار ہو چکا ہے، جن کی سفیدی اجالا پھیل چکا ہے، اور جا کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، درخت کے نیچے جو کھوکھلا پن بن جاتا ہے نا، جس میں اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے پرندے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے جانور پناہ لے لیتے ہیں، اسی کھو میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ ایک خاتون تھی، ان کے
घर में खिदमत करने वाली एक नौजवान लड़की थी जो उसी चश्मे से पानी भर के रोजाना अपने घर पहुंचाती थी। उसने जब अपने बर्तन को चश्मे में डालने की कोशिश की तो ऊपर जो बच्चे बैठे हुए थे उनकी तस्वीर पानी में दिख गई। उसने कहा कहाँ का पानी, किसका पानी, किसकी गुलामी, किसकी खिदमत। फौरन होती और उन बच्चों के पास पहुंची। बच्चों के पास कहती मेरे मौला ये क्या मामला है, इतने खूबसूरत बच्चे कूफे में भला किस माँ ने पैदा किए होंगे। मुझे नहीं लगता ये कूफे में किसी के बच्चे हैं, कूफे में इनके माँ बाप नहीं है, क्योंकि मुझे एक ज़माना हो गया खिदमत करते हुए, मैंने कूफे में अभी तक इतना हसीन और जमील कोई बच्चा नहीं देखा है। वो बच्चे करीब में जब उसको आता हुआ देखते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो नौजवान लड़की कहती बच्चों घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, ये बता दो तुम कौन हो। उन्होंने कहा इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे। जाओ उस नौजवान लड़की की अकीदत और मोहब्बत पर अर्ज करती अरे मेरी किस्मत के 4 चांद लग गए, मैं तो अपने आप से ज्यादा खुशनसीब किसी को नहीं समझूंगी। उन्होंने बर्तन पानी से भरा और भरने के बाद अपनी मालिका के पास पहुंची। उसकी मालिका भी मुहिब्बे अहले बैत थी, कनीज़ा ने फातिमा में इसका शुमार होता है। फातिमा की कनीज़ थी, फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। उसकी लौंडी फातिमा ने नौजवान लड़की ने कहा मालिका कुर्बान जाइए, आज मेरे और तुम्हारे किस्मत का तारा और जिस सुरैया से भी बुलंदो बाला का क्या हुआ, क्या मामला है। आज तुम्हारे घर में नबी के शहजादे मेहमान बन के आने वाले हैं। मैंने इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को देखा है। फौरन वो नौजवान लड़की आती है और दोनों बेटों को ले जा करके अपनी मालिका के घर में पहुंच जाती है। कपड़े पहनाए जा रहे हैं, इत्र से मुअत्तर किया जा रहा है, खुशबुएं लगाई जा रही हैं। बहुत पाक साफ करने के बाद गर्द गुबार आलूद कपड़े तो उतारने के बाद नए कपड़े पहनाए गए। बड़ी खातिर मदारात की जा रही है। उन बच्चों को तो लगा ये मेरे अपने ही हैं, ये मेरा अपना ही घर है, ये सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। पूरे दिन उसने खिदमत की है, शाम का खाना खिलाया है, उनके लिए एक परिसर कमरा दे दिया। बच्चों तुम यही रहो, यही खाओ पियो, मैं कल या परसों मेरा कुछ काम है, मैं तुम्हें खुद अपने साथ मदीने ले जाऊंगी और वहीं छोड़ करके आ जाऊंगी। उसने भी कोशिश की लेकिन रब को मंजूर ही कुछ और था। अब उसका शौहर जिसका के नाम हारिस था, वो जालिम पूरे दिन इसी चक्कर में रहता था कि इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे नहीं मिल पा रहे हैं। और उधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया था जो इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा जिंदा उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे, 10,000 दीनार दिए जाएंगे। लालच की बुनियाद पर पूरे दिन कूदते दौड़ते फिरते रहते थे। जिस दिन रात में हारिस आया है और अपनी बीवी से कहता है आज मैं बड़ा परेशान हो गया, आज मेरा बहुत नुकसान हो गया, जिस घोड़े से मैं इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटों को ढूंढ रहा था आज मेरा वो घोड़ा ही मर गया, बहुत रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन बच्चे हैं कि मुझे मिलना नहीं चाहते हैं। बीवी कहती है शोहर क्या मामला है, इन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुकूमत का क्या बिगाड़ा है, तो इन सब के दुश्मन क्यों हो। वो कहता है ए बेगम तू बड़ा अपने आप को अहले बैत का मुझसे मोहब्बत करने वाली समझती है, तेरे अमल तेरे साथ है, मेरे अमल मेरे साथ है। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा मामला कुछ नहीं है, बात कुछ और ही है। वो कहती है ठीक है खाना खाओ आराम करो। रात की तन्हाई थी और रात की तन्हाई में दुनिया सो रही थी, रात का पिछला पहर था। ये दोनों बेटे बगल की हो गए। रात में अचानक चीखें मार के थाड़े मार मार करके रोने लगे। जब इनकी चीखें निकली, इनके रोने की आवाज उसके मकान के अंदर बुलंद हुई। हारिस उठ करके बैठ जाता है, क्या मामला, ये रोने की इतनी रात में आवाज कहाँ से आ रही है। उसकी बीवी कहती हो सकता है पड़ोस में कोई बच्चे रो रहे हो। वो कहता अरे आज तक तो पड़ोस में कोई बच्चा नहीं रोया है, आज ही कोई बच्चा क्यों रो रहा है। आखिरकार उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, फिर बच्चों की थाले मारने की रोने की आवाज आई। फिर उसने कहा जरूर इस कमरे में इसकी आवाज आ रही है। जब कमरे को खोला गया तो क्या देखा, इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे तशरीफ फरमा है। अच्छा तुम ही हो इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे, तुम्हारे चक्कर में मेरा घोड़ा मर गया, तुम्हारे बच्चे में चक्कर मेरा खाना पी पा रहा, खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ चैन सुकून से रह पा रहा हूँ, और तुम हो कि मेरे ही घर में मेहमान बने हुए हो, मेरे ही घर में तुम आराम फरमा रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, रात गुजारो, सुबह तुम्हारे साथ होगा। उस जालिम ने ये कहते हुए
जोरदार थप्पड़ भी मारा था। मारने के बाद कमरा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, चाबी उसने अपने पास में रखी। जिस तरीके से कमरा बंद करने का दौर रहा उसने बंद कर दिया। सुबह को उठा और उन दोनों बच्चों को मारता घसीटता हुआ घर से बाहर निकालता है। उसकी लौंडी, उसकी खादमा नौजवान लड़की में बात सामने आ जाती है। उसके सर पे डंडा मारा, वो जख्मी होकर के गिर जाती है। अपनी बीवी को मारा, वो भी जख्मी होकर के गिर जाती है। इसका एक सौतेला बेटा था, उसको भी इसने मारा, वो भी जख्मी होकर के गिर जाता है। इसके हकीकी सगे बेटे सब सामने आए, सबको इसने मारना पीटना शुरू कर दिया है। सौतेले को मारने से पहले कहता है मेरी मदद कर, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे खिलाया पढ़ाया सब कुछ किया है, आज तू मेरी मदद करेगा। सौतेला बेटा कहता कौन सी मदद की बात करते हो? नबी के बेटे को कत्ल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नबी के बेटे को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और रहा पालने खिलाने पिलाने का मामला, तो तुमने कोई एहसान नहीं किया। हर बाप अपने बेटों को खिलाता पिलाता है, हर माँ अपनी बेटी को खिलाती पिलाती है, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने एहसान किया है तो इन तमाम एहसानात को अपने पास में रख लीजिए, लेकिन मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि मैं तुम्हारी किसी तरीके से इसमें मदद करूं। किसी ने मदद करने की कोशिश न की, जालिम ने रस्सियों से बांधा और नहरे फुरात के किनारे ले जा करके उनको मारना शुरू कर देता है। बीवी को होश आया, बीवी ने फिर पीछा किया, खादिमा को होश आया, उन्होंने फिर पीछा किया। सब उसको छोड़ रहे हैं, सब उसको रोक रहे हैं, बेटा क्यों ऐसा कर रहा है? लोगों बीवी से कहता है अगर किसी को पता चल गया ना तो दूसरे मेरा कत्ल करके इन दोनों बेटों को पकड़ के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर देंगे। मदद करना है तो करो, नहीं करना है तो यही मरो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। नहरे फुरात के करीब में पहुंचे हैं, कत्ल करने का नंबर जब आया है और आने के बाद दोनों भाइयों के रोने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़ा भाई कहता है जालिम तुझे मारना है तो पहले मेरी गर्दन को काट दे, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को कटता हुआ नहीं देख पाऊंगा। छोटे भाई ने फौरन अपने बड़े भाई को बगल की करके सीने से लगाने के बाद का भाई जान ये क्या बात कर रहे हैं? बड़ा भाई कहे तो छोटा भाई गवारा नहीं कर सकता है। दोनों भाइयों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की हिम्मतों पे कुर्बान जाइए, उनकी जसारतों पे कुर्बान जाइए, कुर्बान होने के जज्बे पे कुर्बान जाइए। भाई दोनों में कहते भाई पहले मेरा कत्ल कर दे, मेरा भाई मेरे सामने ज़िबा किया जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिरकार जालिम ने दोनों की गर्दनों को मारा, कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद एक थैले में या एक बर्तन में दोनों के सरों को रखा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंच गया। पहुंचने के बाद कहता है बादशाह कहाँ है, खलीफा कहाँ है, हाकिम कहाँ है, मेरे सामने पेश किया जाए, मैं आज उनके दुश्मन के सर काट करके लाया हूँ। पूछा गया कौन से दुश्मन की बात करते हो, किसके सर की बात करते हो? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब पूछा कहा नहीं इमाम मुस्लिम इब्न अकील वो तुम्हारे दुश्मन थे, उनको तो तुमने कत्ल कर दिया, मैं उनके बेटों का सर काट करके लाया हूँ। इतना जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सुना कहा अच्छा तुझसे किसने कहा था इनका सर काट के लाना? यही यजीदियों की शक्स्त है। तुझसे किसने कहा था कि इनकी गर्दन इनके सर काट के लाना? मैंने तो सिर्फ इतना ऐलान किया था कि उनको जिंदा गिरफ्तार करके लाया जाए। तुम उसको जिंदा गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाए? का इसलिए नहीं लाया कि अगर मैं पकड़ के लाता तो लोग मेरा कत्ल करके बच्चे तुम्हारे हवाले कर देते। तो लालचियों तुम न दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे, दुनिया और आखिरत को तुमने तबाह बर्बादी अपना मुकद्दर बना लिया है। जब देखा कि कटे हुए सर हैं तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है मैंने यजीद के पास खत भेज दिया है कि इमाम मुस्लिम इब्न अकील के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उनके बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाए? उनको कत्ल किया जाए या तुम्हारे दरबार में पेश किया जाए? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता अगर खत के जवाब में ये आया कि उन बेटों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको मेरे सामने पेश किया जाए, मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब तू सच बता ईमानदारी से, अगर यजीद ने ये हुक्म दे दिया कि हाँ मुझे बच्चे चाहिए, बेटों को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए, अब तू बेटों के सर काट चुका है, तू उनको कत्ल कर चुका है, अब बता मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? यजीद के सामने मैं कैसे पेश होऊंगा? अब जब तूने कत्ल किया है अब कत्ल तेरा भी होगा। तूने इनको नहीं बख्शा है, बख्शा तू भी नहीं जाएगा। भरे दरबार में उसने नजर दौड़ाई और दौड़ाने के बाद कहा कौन है जो इसको जा करके
اسی جگہ قتل کرے جس جگہ اس نے امام مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کا قتل کیا ہے۔ ایک محب اہل بیت ہے جن کا نام مقاتل ہے، وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ اجازت دیں تو اس کو میں قتل کروں۔ اب وہ حضرت مقاتل جو محب اہل بیت ہے رسیوں سے باندھ کر کے سپاہیوں کے ساتھ میں لے جا کر کے اسی مقام پہ لے جا کر قتل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں جہاں جس جگہ نہر فرات پر امام مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو پاک صاف کیا گیا، خون آلود سے خون صاف کیا، گرد و غبار تھا وہ صاف کیا اور اپنے سر کا تاج بنا کے وہی حضرت مقاتل نہر فرات پہ ہیں۔ جگہ پہ قتل کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو وہ حضرت مقاتل خود بیان فرماتے ہیں دنیا میں مجھے اتنی بڑی کمی نہیں ملی جتنی خوشی مجھے آج مل رہی ہے۔ اور انہوں نے دربار میں بھی یہ کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد اس کام کے لیے میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں گا، اس کام کے لیے تم نے مجھے چن لیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کر کے گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق نہر فرات کے قریب میں لے جا کر کے حارث کو کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں دیکھا کہ اس کی بیگم زخمی پڑی ہے اور اس کی جوان جو لونڈی تھی جو خادمہ تھی وہ قتل ہو چکی ہے، اس کا شہید ہو چکی ہے، بہت ساروں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ اسی مقام پہ ہاتھ جوڑ کے حارث کہتا دیکھ میں تجھے 10,000 اونٹ دوں گا، 10,000 دینار دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، میری جان بخش دے، میں کوفہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے رفع دفع ہو جاؤں گا۔ حضرت مقاتل کہتے اچھا اپنی جان کی تو بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنی جان بچانے کا مطالبہ کرتا ہے، تیری جان اچھی تھی یا ان بچوں کی جان اچھی تھی؟ تو پیارا ہے یا یہ بچے پیارے ہیں؟ تیرا خاندان قابل تعریف ہے کہ ان بچوں کا خاندان قابل تعریف ہے؟ ارے تو 10,000 کی بات کرتا ہے، دنیا کی ساری حکومت ہے میرے قدموں میں بھی اگر تو ڈال دے گا تو یہ نعمت میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کے دونوں کٹے ہوئے سروں کو سامنے رکھا ہے، رکھنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتا ہے پہلے اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، پھر اس کے پیروں کو کاٹا جائے، پھر اس کے کانوں کو کاٹا جائے، پھر اس کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹا گیا، ہاتھ پیروں کو کاٹنے کے بعد بیچ میں سے پیٹ چاک کیا گیا، پیٹ چاک کرنے کے بعد کٹے ہوئے جسم کے آدھا اس کے پیٹ میں بھر دیے گئے اور ایک رسی سے باندھ کر کے اس کو جب قتل کرنے کا حکم دیا، اس طریقے سے حارث کا انجام ہوا ہے، اس طریقے سے حارث کا قتل ہوا ہے۔ نہر فرات میں جب پھینکا تو نہر فرات کی موجوں نے اس کو اس طریقے سے اچھالا کہ وہ نہر فرات سے نکل کر کے باہر آ گیا۔ آج سے میں پوچھتا ہوں نہر فرات اس میں یہ تجھے پھینکا گیا، اس کو تو قبول کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو پتہ ہے کیا کہا نہر فرات نے؟ نہر فرات نے یہ کہا میں اس لائق نہیں ہوں، اس ظالم و جابر کو میں اپنے چھاتی میں لوں، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ نہر فرات میں آئے۔ نہر فرات نے نکال دیا، زمین میں دبانے کی کوشش کی، زمین نے بھی اچھال کر کے پھینک دیا۔ اب کہا کیا کیا جائے، یہ مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، لہذا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی گئی، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد اس ظالم حارث کی لاش کو جلا کر کے ختم کر دیا گیا اور ان دونوں بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو صاف کر کے نہر فرات میں جب مقاتل نے ڈالا ہے تو تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب سر نہر فرات میں ڈالے گئے تھے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایسا لگا تھا جیسے دونوں بھائی آپس میں حیات میں جیسے بغل گیر ہو کر کے گفتگو کرتے تھے، آپس میں جسم و جسمانیات کے ساتھ میں بغل گیر ہو کر کے خوشیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام مسلم ابن عقیل شہادت کا جام نوش فرمانے کے بعد کوثر کا جام پی رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ اور امام مسلم ابن عقیل بھی اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نانا جان دیکھو میرے بیٹے بھی آ گئے ہیں، یہ بھی کوثر کا جام نصیب ہوگا، ان کو بھی کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ یہ ہے شہادت، اس شہادت کی قربانیاں ہے کہ آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، آج ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، آج مسجدوں کی محراب اور منبر محفوظ ہے۔ مشہور نے جب امام مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کو رہا کر دیا گیا، یہ خبر عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتہ لگی دربار میں پیش کیا اور دروغہ سے کہا مشکور تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے امام مسلم ابن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا، کس بنیاد پر رہائی دی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس اعتقاد کے ساتھ رہائی دی ہے، آج نبی کے بیٹے کو آزاد کر رہا ہوں، آج نبی کے شہزادوں کو رہائی مل رہی ہے، میری وجہ سے اس امید کے ساتھ میں نے ان کو آزاد کیا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے حضور کے صدقے میں اس نیکی کے بدلے میں میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔
जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाए, सिर्फ इस वजह से इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटों को मैंने आजाद कर दिया है। इस जालिम ने मशहूर दरोगा को ले जा करके गवर्नर हाउस की छत पे ले जा करके इस मशहूर नामी मुहिब्बे अहले बैत को भी शहीद कर दिया गया। शहादत का सिलसिला शुरू हो रहा है। नबी के बेटों की भी शहादतें बयान की जाएंगी, नबी के बेटों से मोहब्बत करने वालों की शहादतें भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में बयान की जाएगी। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त